ఓం గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాస్తే కేస్ నెంబర్ 108. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? Case number 108. A man aged about 42 years came to our dispensary with the following complaint. Since 2 years, he was getting humming noise in both the ears when he was in silence. It was difficult for him to understand the words which were uttered in low voice. In 1985, he had a fracture on right elbow on the upper radial bone. Since after that, he developed a soft ball in the joint of right shoulder, but there was no pain or any sort of inconvenience. Doctor said that it is only to be removed by operation, but he did not do it because there was no inconvenience with it. He had developed a few warts on his left hand and left leg, which was hard but not painful. Since 10 years, he was getting herpes on genitals, which was appearing periodically. This was first appeared after he had contacted a girlfriend. Since then, it was appearing whenever he was emotionally disturbed or tired. Now it was less frequent. He had myopia since his 15th year. Also, he had color blindness. At the age of 14, he broke both his wrists at the same time when he fell from a parallel bar while making gymnastics. He suffered from mumps, measles, chickenpox. He had many sexual contacts. Generally, he keeps contact with 3 or more women every year. But now, since a year, he was in contact only with one woman. He had slight shivering in his fingers. He does meditation and says he is doing spiritual practices. Appetite was good, like salty food. Digestion was sometimes disturbed. Bowels were regular, but sometimes passes out soft stool and sometimes hard. Sleep was generally good. His father had a hip transplantation. He was now 71 years old. His mother was healthy. He had 3 sisters who were mentally retarded. On 23rd October 1995, Dr. Anantakrishna prescribed acid for 202 doses, 2 months gap. On 23rd March 1996, he prescribed Medornum 1M 2 doses, 2 months gap. Vasudev. కృష్ణవేణి. వాస్తే ఉంది. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి 42 ఇయర్స్ ఉంది. సో అతనికి 2 ఇయర్స్ నుంచి ఈ చెవుల్లో చిన్న హమ్మింగ్ సౌండ్ లాగా అది సైలెన్స్ గా ఉన్నప్పుడు బాగా వినపడుతుంది, వచ్చిందని చెప్పి ప్రాబ్లమ్ తో వచ్చారు. ఇక్కడైతే ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు ఆయనకి యాసిడ్ ఫ్లోర్ 202 డోసెస్ ఇచ్చారు. అది చూస్తే he had 8th point, he had many sexual contacts. Generally, he keeps contacts with 3 or more women every year. But now, since a year, he was in contact only with one woman. ఎక్కువగా సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ ఉండడం, he keeps contact with more or 3 or more women. ఎక్కువ మందితో సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ యాసిడ్ ఫ్లో 202 డోసెస్ ఇచ్చారండి. తర్వాత ఆయనకి మెడోర్నం 1M 2 డోసెస్ విత్ 2 months గ్యాప్ ఇచ్చారు. అది కూడా
Fourth point lo చూస్తే since 10 years he was getting herpes on genitals which was appearing periodically. This was first appeared after he had contact with a girlfriend. Since then it was appearing whenever he was emotionally disturbed or tired. Now it was less and frequent. ఇది ఎప్పుడైతే అతను ఫస్ట్ టైం గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు సెక్సువల్ గా అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి అది 10 years నుంచి అతనికి వస్తూ తగ్గుతుంది. అది ఎక్కువగా ఆయన ఎమోషనల్ గా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు దాని ఎక్కువగా వస్తుందని చెప్పారు. మెయిన్ ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని అతని సైకోటిక్ నేచర్ బట్టి ఇక్కడ మెడోర్నం 1 ఇచ్చి 2 doses ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను అండి. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు చెప్తారా మీ వ్యూ? ఇందాక మామూలుగా మీరు వాస్తవ అన్నారా? వాసుదేవ్ అండి, వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ్. నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్స్ ఆల్రెడీ కృష్ణవేణి చెప్పిందే. మెడోర్నంకి ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. తను చెప్పింది 4th పాయింట్ ప్లస్ ఈ 9th పాయింట్ లో హీ హ్యాడ్ స్లైట్ షివరింగ్ ఇన్ హిజ్ హ్యాండ్స్. దాని తర్వాత హీ డూస్ మెడిటేషన్ అండ్ సేస్ హీ ఈస్ డూయింగ్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ అని. ఈ పాయింట్ ఇది మెడోర్నం వేయడానికి తన నేచర్ తెలియజేస్తుంది, అందుకని వేసుకుంటారు అనుకో. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. పాయింట్ నెంబర్ 8 మల్టిపుల్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్, దానివల్ల యాసిడ్ ఫ్లో రీచ్ 200 2 doses within 2 months గ్యాప్ ఇచ్చే ఉంటాను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా సైకోటిక్ నేచర్ కట్ చేయడానికి మెడోరినం 1 ఇచ్చారు, అట్లా అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్. రాజశేఖర్. నెక్స్ట్ కేసు కృష్ణవేణి చదువుతావా? వాస్తవ. కేస్ నంబర్ 109. An old lady aged about 50 years came to our dispensary with the following complaints. She had all the children diseases like chickenpox, mumps, etc. Attained puberty at 13 years. Menses was early and heavy. After some years, they were regulated. She got married at the age of 24. She had first pregnancy at the age of 26, and that was a girl. It was a normal delivery. She had another pregnancy soon after this. She had bleeding due to some strain, and the doctor removed the fetus by DNC. After a few days, she was subject to another DNC because the bleeding was continuous. She followed the natural course by observing the time of ovulation, and this is prevented further pregnancy. Now, her menstruation was getting heavy once again since she started to have Panchakarma therapy since 1 year. She was approaching menopause. 5 years ago, she underwent mammogram test. She had it for the second time after a few months. She was subject to strong radiation during this test. Since after this, she had many changes in her constitution. First, she got sore throat. Gradually, she started to get sore throat often, especially after inhaling fumes while cooking and smoke of cars and dust. For this, she started taking vitamin C and garlic pills. In spite of this, she was getting it very often. Gradually, she developed thyroid disturbance and developed swelling of thyroid. It was increasing in size and it was increasing slowly towards right side more than the left. Since after she underwent both the DNC operations, her hair became very weak and falling. Before this, she had strong hair. She was a non-vegetarian, but since 12 years, she was a strict vegetarian. She started to undergo Ayurvedic treatment from an Irish doctor who was trained by Maharshi Ayurvedic since 2.5 years, but she did not find any improvement. On the contrary, she had many problems since after starting Panchakarma treatment. She was much mindful of losing her youth. She was saying that since after this treatment, she was appearing old.
Since after mammogram test, she started to get tremors in heart. In the beginning, she used to get it occasionally, but now she was getting it frequently. Whenever she gets tremors, her pulse was also missing. This whole thing takes place for only few moments. Since after DNC operations, she used to get palpitation and sleeping sensation and coldness in her palms. But this disappeared now. She had a long period of depression and was feeling sad after she lost her second pregnancy. But for this, she had no other depressions. She was not a very calm person, but did not react also so quickly. Since many years, whenever she was exposed to cold, her left arm starts aching. When she kept it warm, then she did not have any problem. She does heavy exercises and with that she feels better. She had a good memory, but now she was losing memory for short instants. She was forgetting suddenly the names. If she does some exercise, she feels hungry. Otherwise, it becomes less. Also, she feels her stomach distended if she does not do exercise. Generally, she sleeps well. Only when head was in a wrong position due to not having a proper pillow, she could not sleep well. She gets dreams occasionally, but she does not get any nightmares. In the past, she used to get a dream repeatedly. In this dream, she was going for an exam for which she was not prepared and she was anxious. But now, since many years, she was not getting this anymore. She could not bear the heat of the sun. Places wet cloth on her neck. But for drinking, she always prefers warm water. She does not take cool drinks. A stool was regular because of taking much care about food. Her father died of heart attack when he was of 60 years. Her mother died of hemorrhage. She did not know her mother because she died very early. On 29th October 1993, Dr. E. Ananthakrishna prescribed X-ray 30 4 doses with 1 month gap. On 1st 3rd 1994, he prescribed Cifilnum 200 1 dose. On 30th May, he prescribed China 200 4 doses with 1 month gap. On 30th September, he prescribed Cifilnum 200 1 dose. After 1 month, he prescribed X-ray 30 1 dose. On 30th November, he prescribed Cifilnum 200 1 dose. On 30th December, he prescribed X-ray 30 1 dose. On 30 January 1995, he prescribed Cifilnum 200 1 dose. After 1 month, he prescribed X-ray 30 1 dose. On 30th March, he prescribed Cifilnum 200 1 dose. On 30th April, he prescribed X-ray 30 1 dose. On 1st June, he prescribed Cifilnum 1M 1 dose. On 7th October, he prescribed Merxal 200 2 doses with 1 month gap. On 7th December, he prescribed Cifilnum 1M 1 dose. On 7th January 1996, he prescribed Stapsagria 1M 1 dose. వాస్తవండి ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి 50 years ఉన్నాయి. ఆవిడకి ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు ఆవిడకి చిల్డ్రన్ డిసీజెస్, చికెన్ పాక్స్, మమ్స్ అన్ని కూడా వచ్చున్నాయి అన్నారు. 13 years ఆవిడకి ఏజ్ లో మొనార్కి అటైన్ అయ్యారు. మెన్సెస్ వాజ్ ఎర్లీ అండ్ హెవీ, అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఆమెకి హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుందని ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్, కొన్ని రోజుల తర్వాత, కొన్ని ఇయర్స్ కి అది రెగ్యులేట్ అయింది. ఆవిడకి 24 years ఏజ్ లో మ్యారేజ్ అయింది. అయ్యాక ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ 26 years కి వచ్చింది. నార్మల్ డెలివరీ అయింది. తర్వాత షీ హ్యాడ్ అనదర్ ప్రెగ్నెన్సీ వెంటనే, కానీ షీ హ్యాడ్ బ్లీడింగ్ డ్యూ టు సమ్ స్ట్రెయిన్ అవడం వల్ల బ్లీడింగ్ అయిపోయి ఫ్యూ డేస్ ని డిఎన్సీ చేసి రిమూవ్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ తర్వాత కూడా ఆ డిఎన్సీ సరిగ్గా అవ్వక బ్లీడింగ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. దానికి తర్వాత మెన్స్ట్రుయేషన్ ఈ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ అది తీసుకున్నారు. ఈవిడ మోనోపాస్ స్టార్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ కేసులో 5th point లో చూస్తే 5 years ago she underwent mammogram test. She had it for the second time after a few months. She was subject to strong radiation during this test అన్నారు. అంటే ఆల్రెడీ ఒక్కసారి, రెండోసారి ఇప్పుడు మోమోగ్రామ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు. షీ వాజ్ సబ్జెక్ట్ టు స్ట్రాంగ్ రేడియేషన్ అంటే ఇక్కడ ఆవిడ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కి ఎఫెక్ట్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుందండి. అంటే పూర్తిగా మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ రేడియేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారంటే మేబీ స్లైట్ గా స్టార్ట్ అయి ఉండొచ్చు.
since after she had many changes in her constitution, ఈ రేడియేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఆవిడకి పూర్తిగా she other complaints gradually she started to get sore throat, especially after inhaling ఇవన్నీ కుకింగ్ చేసేటప్పుడు కార్ నుంచి వచ్చే ఆ ఆయిల్ స్మెల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి డిస్కంఫర్ట్ అదంతా స్టార్ట్ అయింది. దాని రిలేటెడ్ గా ఆవిడకి విటమిన్ సి తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఆవిడకి ఎక్స్రే 30 అన్నది 4 డోసెస్ విత్ 1 month గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. మెయిన్ గా నేను ఎక్స్రే 30 అయితే ఈ 5th పాయింట్ లో ఆవిడకి మోమోగ్రామ్ టెస్ట్ అవ్వడం, రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ అవ్వడం, ఈ పాయింట్ బేస్ చేసి అది క్యాన్సరస్ కండిషన్ లోకి పూర్తిగా వెళ్ళిపోకుండా దాని నుంచి సేవ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఎక్స్రే 30తో స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఆవిడకి సిఫిల్లం 200 ఇచ్చారు. సిఫిల్లం 200 కూడా చూస్తే వీడికి సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అయిపోవడము, తర్వాత కూడా డిఎన్సీ అయ్యాక కూడా కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ ఉండడము, ఈ ఏవి బ్లీడింగ్, ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని ఆవిడకి సిఫిల్లం 200 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఆవిడకి సిఫిల్లం మల్టిపుల్ డోసెస్ రిపీట్ చేశాక మళ్ళీ ఎక్స్రే 30నే ఇచ్చారు. తర్వాత మధ్యలో చైనా 200 కూడా ఇచ్చారు. చైనా 200 కూడా చూస్తే వీడికి ninth point లో since after mammogram test she started to get tremors in heart. In the beginning she used to get in occasionally, but now she was getting frequently. అది గుండెల్లో ఒక దడలాగా రావటము అండ్ పల్స్ కూడా డౌన్ అయిపోవడము, ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడ ఒక వీక్నెస్ లాగా ఈ మోమోగ్రామ్ అయ్యాక దాని తర్వాత రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత సిమ్టమ్స్ ఆవిడకి డెవలప్ అయ్యాయండి. అండ్ సిన్స్ ఆఫ్టర్ డిఎన్సీ ఆపరేషన్ షీ యూస్ టు గెట్ పాల్పిటేషన్ అండ్ స్లీపింగ్ సెన్సేషన్ అండ్ కోల్డ్నెస్ ఇన్ హెర్ ఫార్మ్స్. బట్ దిస్ అంటే ఈ పాల్పిటేషన్ డిఎన్సీ తర్వాత కూడా ఆవిడకి స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ మోమోగ్రామ్ టెస్ట్ తర్వాత వచ్చిన ఈ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కి ఈ వీక్నెస్ ఫేస్ చేసుకుని ఇక్కడ చైనా 200 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఆవిడకి మెర్క్సాల్ 200 కూడా 2 డోసెస్ ఇచ్చారు. మెర్క్సాల్ నేను అనుకోవడం 14 point లో షీ హ్యాడ్ ఏ గుడ్ మెమరీ, బట్ నౌ షీ వాజ్ లూజింగ్ మెమొరీ ఫర్ షార్ట్ ఇంత ముందు ఆవిడకి మెమొరీ అది బాగుండేది, ఇప్పుడు మెమొరీ అది కూడా బాగా తగ్గిపోయి చిన్న చిన్న విషయాలు షీ వాజ్ ఫర్గెటింగ్ సడన్లీ దాని నేమ్స్ అవి మర్చిపోవటము. ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని సిఫిలిటిక్ మయాజం ను కూడా కట్ చేయడానికి ఆవిడకి సిఫిలిటిక్ మయాజం ఉంది అని చెప్పడానికి కూడా 19th point లో హెర్ మదర్ డైడ్ ఆఫ్ హెమరేజ్ అని చెప్పారు. అది కూడా షీ డిడ్ నాట్ నో హెర్ మదర్ బికాస్ షీ డైడ్ వెరీ ఎర్లీ. అంటే అంత ఆమెకు ఊహ తెలియని అంత ఎర్లీ ఏజ్ లోనే ఆమె మదర్ హెమరేజ్ తో చనిపోయారని చెప్తున్నారు. సో అది ఇన్హెరిటెడ్ గా ఆవిడకి బై బర్త్ సిఫిలిటిక్ మయాజం వచ్చి ఉంటది. దాన్ని కట్ చేయడానికి కూడా మెర్క్సాల్ 200 ఇచ్చి మళ్ళీ తర్వాత సిఫిల్నం వన్నం ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడకి లాస్ట్ స్టాఫ్సాగ్రియా వన్నం కూడా ఈ పిల్లలు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అది అబార్షన్ అవటము, సమ్ బర్రీ అది కూడా స్టార్ట్ అయింది ఆవిడకి. హెల్త్ గురించి ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్లు అవి తీసుకున్నప్పుడు మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి నేను ఓల్డ్ గా అయిపోతున్నాను, ఇదంతా ఒక రకమైన ఫీలింగ్ అది స్టార్ట్ అయింది ఆ మనసులో ఒక బాధలాగా. ఆ బేస్ చేసుకుని లాస్ట్ స్టాఫ్సాగ్రియా వన్నం ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను అండి. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు, వాసుదేవ్ విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, నా వ్యూ ఏంటంటే ఎక్స్రే ఇవ్వడానికి ఇవిడికి ఎందుకు అసలు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందే ఆ డిఎన్సి దగ్గర. అంటే ఆవిడకి సెకండ్ పాయింట్ లో వాళ్ళు చెప్పినట్టు మెన్సెస్ మొదటి నుంచి కూడా ఎర్లీగా వస్తుంది, ప్రొఫ్యూజ్ అంటే హెమరేజిక్ టెండెన్సీ ఉంది అనేది అర్థమైపోతుంది. ప్లస్ అది ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ చేశారు ఆవిడ, మదర్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేశారు. ఎందుకంటే మదర్ కూడా అదే టెండెన్సీ అని చెప్పి రాశారు కింద, హెమరేజ్ తో సఫర్ అయ్యారు, దాంతోనే ఆవిడ చనిపోయారు కూడా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడ దానికి అది ఇది కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఈవిడికి మెదర్ చనిపోవడం, అది కూడా కొంత తెలియని వయసులో కాబట్టి అది కూడా మైండ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడిందేమో, ఇక్కడ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు.
అది హెమరేజిక్ టెండెన్సీ అని తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈవిడికి సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో బ్లీడింగ్ కనిపించడం వల్ల ఎంటీపీ చేశారు, అంటే మెడికల్ టెర్మినేటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నమాట. అయితే ఆ తర్వాత కూడా చూడండి, ఆ హెమరేజిక్ టెండెన్సీ ఉందనే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది చూడండి. డిఎన్సీ ఎంటీపీ అదే అబార్షన్ చేసినప్పుడు డిఎన్సీ చేస్తారు కదా గా ఫ్యూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ డిఎన్సీ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు? బికాస్ బ్లీడింగ్ వాజ్ కంటిన్యూస్, బ్లీడింగ్ ఆగలేదు, అందుకని మళ్ళీ డిఎన్సీ చేశారు, 2 times చేశారు. దానివల్ల ఏమైపోయింది, 2 సార్లు చేయడం వల్ల వీక్ అయిపోయి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువ స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ పోవడం దీనివల్ల కొంత డిప్రెస్ అయ్యారు అని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడైతే దానికి సంబంధించింది ఇంకా అది తప్ప ఇంకేం లేవు డిప్రెషన్స్ అని చెప్పారు. అయితే ఈ డిఎన్సీ తర్వాత నుంచి కూడా పాల్పిటేషన్ 10th point లో పాల్పిటేషన్ అండ్ స్లీపింగ్ సెన్సేషన్, కోల్డ్నెస్ ఇన్ హర్ పామ్స్, బట్ దిస్ డిసపియర్డ్ నౌ. ఇప్పుడైతే లేదు కానీ ఎప్పుడో కదా, ఇప్పుడు ఆవిడకి 50 ఏళ్ళు. డిఎన్సీ అవి చేసింది సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ 24 years and 30 years ఏజ్ లోపు చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు అవేం లేవు అని చెప్పింది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఈ పాల్పిటేషన్స్ యూస్ టు గెట్ స్లీపింగ్ సెన్సేషన్ ఇది డిఎన్సీస్ తర్వాత ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది కోల్డ్నెస్? ఇది బహుశా ఆవిడ అంత అన్నాలు బ్లీడింగ్ అవ్వటము, డిఎన్సీ చేయటము, వీటి వల్ల బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది కదా, దానివల్ల పాల్పిటేషన్ వచ్చి స్లీపింగ్ సెన్సేషన్, డ్రౌజినెస్, ఎనీమిక్ కండిషన్ వల్ల సర్క్యులేటరీ డిస్టర్బెన్స్, బ్లడ్ తక్కువగా ఉంటే కూడా కోల్డ్నెస్ ఉంటుంది కదా, అది వచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు. అక్కడ తన నెక్స్ట్ 13th point లో అంటే మనం ఒకదాని ఒకటి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను. ఈవిడ వెనెవర్ ఎక్స్పోజ్ టు కోల్డ్ హర్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్టార్ట్స్ ఏకింగ్ అని చెప్పారు. ఇది కూడా చిల్లీ అని తెలుస్తుంది, ప్లస్ ఎమెలరేషన్ వాంత్ అనేది తెలుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ప్రాబ్లం ఏం స్టార్ట్ అయింది, 5 years క్రితం ఆవిడ వ్యామోగ్రామ్ చేయించారు. వ్యామోగ్రామ్ అంటే యూజువల్ గా రేడియేషన్, అది యూజువల్ గా ఏంటంటే మినిమం 1 year గ్యాప్ ఇవ్వాలి, అసలు 1 year కంటే ఎక్కువే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మ్యామోగ్రామ్ చేయించాలంటే. ఆవిడ ఏం చేశారు అక్కడ, మ్యామోగ్రామ్ టెస్ట్ చేయించినప్పుడు ఆ రేడియేషన్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కదా. మ్యామోగ్రామ్ అంటే రేడియేషనే కదా, టెస్ట్ ఎక్స్రే అన్న అవే కదా, అయితే మ్యామోగ్రామ్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ రేడియేషన్. ఆ దానికి ఆవిడ కాన్స్టిట్యూషన్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. అంటే ఎందుకు డిస్టర్బ్ అయింది, బేసిక్ గా ఆవిడ సిఫిలిటిక్ నేచర్, హెమరేజిక్ టెండెన్సీ ఉంది, అప్పటికే 2 డిఎన్సీలే కొంచెం వీక్ అయి ఉంది. అప్పటిదాకా అంటే క్యూర్ అనేది జరగలేదు, ఆవిడకి ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే తీసుకున్నారు కదా మీరు, దట్స్ వై. అందుకని ఆ రేడియేషన్ కి ఆవిడ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది, కాన్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఎఫెక్ట్ అవడం ఎలా ఎఫెక్ట్ అయింది అనేది ఆయన డిస్క్రైబ్ చేశారు. లాస్ట్ గా దేంట్లోకి లీడ్ చేసింది, గ్రాడ్యువల్లీ షీ డెవలప్డ్ థైరాయిడ్ డిస్టర్బెన్స్, అంటే గాయిటర్ డెవలప్ అయింది, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్, ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ సైజ్, ఇంక్రీజింగ్ స్లోలీ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ మోర్ దాన్ ద లెఫ్ట్. ఇది మనకి క్యాన్సరస్ కండిషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఎందుకని చెప్పారు ఇక్కడ, బ్రెస్ట్ కి సంబంధించి ఆయన ఏమి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయలేదు, క్యాన్సర్ అని మెన్షన్ చేయలేదు. అయితే ఆ గాయిటర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కదా, అది అంటే ముందు ఫస్ట్ లోనే ఆవిడకి ఫ్లో అనేది హెవీ ఎర్లీ కదా, మెన్సెస్ అంటే హార్మోన్ ఎఫెక్ట్ అయినట్టే కదా. అది అది మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా బ్లీడింగ్ అవటం, ఇవన్నీ కూడా హార్మోన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటే అంత సవ్యంగా జరుగుతుంది. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అనేది తెలియజేస్తుంది. అవి సరైన పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ జరగకపోవడం వల్ల ఏమైంది, అది దీంట్లోకి దిగింది. ఏది, థైరాయిడ్ ఎఫెక్ట్ అయింది, గ్లాండ్ స్వెల్లింగ్ స్టార్ట్ అయింది, ఎఫెక్ట్ అయింది. అది క్యాన్సర్ లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉందనేది ఎలా తెలుస్తుంది, ఈ మ్యామోగ్రామ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రేడియేషన్ కి ఆవిడ హెల్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిస్టర్బ్ అయింది. ఆ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల బాడీ కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయ్యి కొంచెం వదిలేయడం కాదు, కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయింది. ఎలా చెప్తున్నారు, ఇంకా మనకి ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ ఉంది ఎలా తెలుస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ఆకలి సరిగా లేదు, వాడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే తప్ప ఆకలి వేయట్లేదని చెప్పారు కదా ఎక్కడో లాస్ట్, అది ఆకలి, అది వీళ్ళు చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట దాన్ని. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మ్యామోగ్రామ్ టెస్ట్ తర్వాత 9th point లో వాళ్ళు చెప్పారు కదా, ట్రెమర్స్ ఇన్ ది హార్ట్, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ డిస్టర్బ్ అవడంతో పాటు వైటల్ ఆర్గాన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినాయి. ట్రెమర్స్ ఇన్ ది హార్ట్ అవి అప్పుడప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువగా ఉండడం. మిస్సింగ్ పల్స్,
అది ఇంపార్టెంట్ కదా, హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవబోతుంది. ఫ్యూ మినిట్స్ అలా ఉండిపోతుంది. అంటే ఏంటి అక్కడ సర్క్యులేటరీ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కడో ఏదో స్టార్ట్ అవుతోంది, మైల్డ్ చూపిస్తోంది, అంటే అలర్ట్ చేస్తోంది హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం. ఆ తర్వాత ఇవి ఏం చేశారు, 2.5 years, ఇది అంతా 5 years క్రితం నుంచి జరిగిన విషయం. 5 years క్రితం నుంచి 2.5 years నుంచి ఇవి ఏం చేశారు, ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. దానివల్ల ఉపయోగం లేకపోగా ఇంకా ఏవో పెరుగుతున్నట్టుగా అనిపించిందని చెప్పారు కదా 8th point లో. ఆన్ ద కాంట్రరీ షీ హ్యాడ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ సిన్స్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్. అది ఏమని ఎలాగా, షీ వాజ్ మచ్ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ లూజింగ్ హర్ యూత్. షీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ సిన్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ షీ వాజ్ అపియరింగ్ ఓల్డ్. అంటే ఈ అపియరింగ్ ఓల్డ్ అనేది దేని వల్ల అయి ఉంటుంది, గాయిటర్, థైరాయిడ్ ఎఫెక్ట్, థైరాయిడ్ వల్ల అయి ఉంటుంది. హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి కదా, అవుతాయి కదా, దాని వలన ఇవన్నీ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ కరెక్టే, కానీ వాళ్ళు చేసిన విధానం ఎటువంటిదో మనకు తెలియదు కదా. దాని వలన ఏమైంది, అది కరెక్ట్ వేలో ట్రీట్మెంట్ జరగకపోవటం వల్ల అడ్వాన్స్ అవుతుంది. అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4th point లో ఇప్పుడు మళ్ళీ మెనోపాజ్ టైం కదా, మళ్ళీ బ్లీడింగ్ హెవీ అయింది. ఎప్పటి నుంచి షీ స్టార్టెడ్ టు హ్యావ్ పంచకర్మ థెరపీ సిన్స్ 1 year. 1 year నుంచి పంచకర్మ తీసుకుంటే ఇది కూడా ఎక్కువైంది, అప్రోచింగ్ మెనోపాజ్. ప్లస్ ఇంకా 12th point చూసుకుంటే చూడండి, షీ వాజ్ నాట్ వెరీ కామ్, ఓకే, బట్ డిడ్ నాట్ రియాక్ట్ ఆల్సో సో క్విక్లీ. అంత మరీ కామ్ ఏం కాదు, కానీ రియాక్ట్ అవ్వడం కూడా చాలా అంత ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ ఏం అర్థమవుతోందండి, మైండ్ డల్ అవుతోంది అని అర్థమవుతుంది ఈ పాయింట్ లో. నెక్స్ట్ మెమరీ గుడ్, కానీ ఈ మధ్య నుంచి ఆ మెమరీ కూడా షార్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ మర్చిపోవడం, నేమ్స్ మర్చిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అదొకటి. నెక్స్ట్ 17th point చూస్తే ఏ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అయినా భరించలేకపోతుందేమో వెదర్ అనిపిస్తుంది నాకు. అది సో ఇప్పుడు చూసుకున్నాం మనం ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో వద్దాం. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో వస్తే చూడండి, ఎక్స్రే 34 doses విత్ 1 month గ్యాప్ వేశారు. 30 ఎందుకు వేశారు, 4 doses, ఇవి 30 వేసే బదులు 200 డోస్ వేయచ్చుగా. ఆయన ఎక్స్రే 30 ఎందుకు వేశారు, క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఎక్కువ ఉండేలా వేశారు కదా 30, మనం అకార్డింగ్ టు ఫిలాసఫీ చూసుకుంటే. ఎందుకు, ఫిజికల్ ప్లేన్ లో జబ్బు ఎక్కువ ఉంది, అడ్వాన్స్ అయిపోతుంది, అది ఆపాలి అంటే 30తోనే మొదలు పెట్టారు ఆయన. 30 వేస్తే ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్ డోసెస్ వేయడానికి ఉంటుంది, అందుకని ఆయన 30 వేశారు. అంటే ముందు అది అడ్వాన్స్ అయిపోతుంది కేసు, హార్ట్ లో ట్రెమర్స్ వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ దేని ఎఫెక్ట్స్, మ్యామోగ్రామ్ ఎఫెక్ట్స్. అది ఆపాలి, అది ఆపకపోతే ప్రాబ్లం. దట్స్ వై 34 doses వేశారు. అది వైటాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఎక్స్రే, క్యాన్సరస్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళకుండా డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఆపుతుంది. ఈ మ్యామోగ్రామ్ వల్ల వచ్చిన ఎఫెక్ట్స్, రేడియేషన్ వల్ల వచ్చిన ఎఫెక్ట్స్ పోగొడుతుంది. మెయిన్ అది రేడియేషన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ట్రీట్మెంట్. ఆ మ్యామోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ రేడియేషన్ కి ఏదైతే కాన్సన్ట్రేషన్ డిస్టర్బ్ అయిందో అది సెట్ చేస్తుంది. దానివల్ల వచ్చిన ఎఫెక్ట్స్ పోతే అసలు సిమ్టమ్స్ అనేవి మిగులుతాయి. అందుకు ఆ తర్వాత ఆయన సిఫిల్లం 200 వేశారు. సిఫిల్లం 200 ఎందుకు వేశారో చెప్తాను చూడండి. ఎక్స్రే 30 వేసింది, 2nd point, 3rd point, 5th point. అంటే మీకు అలా చెప్తే చూడండి, 2nd point, 3rd point అలా వేశారు మాస్టర్. ఈ మ్యామోగ్రామ్ కి బేస్ చేసుకునే వేశారులేండి. అయితే తర్వాత సిఫిల్లం 200 వేశారు. సిఫిల్లం ఎలా వేశారు చూడండి. మరి సిఫిల్లం 30 వేయొచ్చుగా, 200 వేశారు. మెంటల్స్ బాగానే ఉన్నాయి కదా, మెంటల్స్ లో కూడా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి స్ట్రాంగ్. ఇంకో విషయం, ఇక్కడ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ లోకి వెళ్తోంది అనేది మన స్ట్రాంగ్ ఇండికేషన్ ఎక్కడ, ఆ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ చూడండి, మైండ్ డల్ అవుతోంది అక్కడ. అంటే అది స్తబ్దుగా అయిపోతుంది, అంటే డౌన్ అయిపోతుంది కేసు. అంటే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏమి లేకుండా పోయినాయి, రియాక్ట్ అవటాలు ఇవన్నీ పోయినాయి. అది వేసి సిఫిల్లం వేశారు. సిఫిల్లం అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, హెమరేజిక్ టెండెన్సీ day 1 నుంచి, అది ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది మదర్ నుంచి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఎన్సి ఆపరేషన్స్ తర్వాత హీ బికేమ్ వెరీ వీక్, హెయిర్ బికేమ్ వీక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 11th point లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, వాజ్ ఫీలింగ్ సాడ్ ఆఫ్టర్ షీ లాస్ట్ 2nd pregnancy.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి 13th పాయింట్ చిల్లి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4th పాయింట్ అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది కదా పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత. 12th పాయింట్ మెయిన్, నాట్ వెరీ కామ్ బట్ డిడ్ నాట్ రియాక్ట్ ఆల్సో సో క్విక్లీ. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని సిఫిలం 200 ఒక డోస్ వేశారు. అయితే చిత్రంగా చూడండి, ఈ రెండు వేశారండి. సిఫిలం ఆ మయాసం కట్ చేస్తుంది. మయాసం కట్ చేయడం కంటే ఆవిడ బేసిక్ గా సిఫిలం డ్రగ్ కి సంబంధించిన ఆవిడే సిఫిలిటిక్ బై బర్త్ వేశారు. అంటే సిఫిలం ఏం చేస్తుందండి, మయాజంని కట్ చేయడంతో పాటు ఆ పేషెంట్ వెళ్ళిపోతుంది, కేసు నెమ్మదిగా డౌన్ అయిపోతుంది, అది నిలబెడుతుంది. మళ్ళీ ఆ వెళ్ళిపోకుండా స్లోగా వెళ్ళిపోతుందని చెప్తారు. ఏదో డ్రగ్ లో ఈకే గారు చెప్పారు. అది దాన్ని ఆపుతుంది అక్కడ. అప్పుడు ఏం చేశారు ఆయన, అంతవరకు బెటర్ అయ్యాక చైనా 200 వేశారు. 4 డోసెస్ వేశారు, 1 month గ్యాప్. ఇందాక దానికి ఈ ట్రెమర్స్ వస్తున్నాయి చూడండి, ఇది హార్ట్ కి సంబంధించి ఎఫెక్ట్ అవుతోంది కదా, అది ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంది, పల్స్ మిస్ అవుతోంది. దీనికి తోడు ఎక్స్ట్రా ఫ్యూయల్ లాగా ఈ మెనోపాస్ టైం అని చెప్పేసి బ్లీడింగ్ మళ్ళీ హెవీ ప్రొఫ్యూజ్ అనేది మొదలెట్టి చెప్పారు కదా, దానివల్ల కొంత మళ్ళీ ఎనిమిక్ వీక్ అవ్వడం, ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ అయిపోయినాయి. ఎందుకని చైనా 200 వేశారు. వేసేటప్పటికి అది వేసి అప్పుడు అది 4 డోసెస్ వేసుకుంటా వెళ్ళారు అవి. ఎందుకంటే ఆ హార్ట్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ ఇవన్నీ చేసిన హార్ట్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే చనిపోతుంది కదా పేషెంట్. అప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి ట్రీట్మెంట్ విధానం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ లోకే వచ్చారు. సిఫిలం 200 ఒక డోస్ వేసి, ఈసారి చూడండి ఆయన ఎక్స్రే 30 ఒక డోసే వేశారు. అంటే అంతకు ముందు వేసిన ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ కేసు వెళ్ళిపోవడం ఆగింది కాబట్టి అది ఒక డోస్ వేశారు. మళ్ళీ సిఫిలం 200 ఎక్స్రే 30 ఆల్టర్నేట్ 3 times వేశారు. వేసిన తర్వాత కేసు స్టెబిలైజ్ అయ్యాక అప్పుడు 1 mకి వెళ్ళారు ఆయన. తర్వాత మెక్సాల్ 200 అది కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే వేసి ఉంటారు. మెక్సాల్ 200 వేసి సిఫిలం మళ్ళీ 1 m వేశారు క్రానిక్ గా. స్టాఫ్ ఎందుకు వేశారు అనేది మాత్రం నాకు అర్థం కాలేదు. వాసుదేవ, ఇది నా వ్యూ. శేఖర్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఆల్ కవర్. రాజశేఖర్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీష గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.